Hello students, myself Rashmi, lecturer, Computer Science and Engineering, Department of Collegiate and Technical Education. So in this session, I'm going to discuss about one of the topics of Introduction to Computer Programming, that is decision making. So in your previous sessions, you already studied the basics of algorithms and basics of flowchart, which are the basics of any programming construct. So similarly, in this session, I'll take up the decision making part, which is most extensively used construct or part of the computer programming. Okay. So in this session, we'll discuss about some required types of operators. We call them as the relational operators and logical operators. Then we'll see the basics of decision making, then if then construct in this session. So first we'll see what is relational operator is. So relational operator is one of the programming construct, or we can also call it as relational operators are a set of operators which will going to test some kind of relationship between two entities. So a relational operator ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ relational operator ಏನಂದ್ರೆ it is one type of operator just like your plus minus, they are the operators which are used for performing some operations. Similarly, here also we have a relational operator which performs some operation, but what kind of operation is it will going to give some relationship between two entities. So such type of operators we call them as a relational operators. So here you can see these are the different types of relational operators we have: lesser than symbol, lesser than or equal to, not equal to, greater than or equal to. So these set of operators are not new for you people. These are already most used in your previous classes also. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ನ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ equal means whether the two numbers are equal. You can see a less than b, it will going to compare whether a is lesser than b. A less than or equal to b ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, whether a is less than, lesser a ಏನಾಗಿರಬೇಕು b ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. This comparison will be given by this operator. Next we have equal or double equal symbol. So it will going to check whether a and b are equal. a ಮತ್ತೆ b ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್. So we have already know there is a boolean operator. Boolean means the result will be either true or false. Boolean will going to consist of two values. One is the true and the other is the false. So using these operators, we are going to make a decision which will going to return a boolean value. Now decision ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, boolean value return ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೂಲಿಯನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೂಲಿಯನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So these set of operators are extensively used in our decision making. Next we have is the logical operators. Even this you have studied in your beginning chapters of this subject. So why these operators are used? Already we know that logical and logical or and logical not. ನೀವು logic gates ಓದಿರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ and gate, or gate, not gate operation ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. The and gate is true only when both the inputs are true. And gate ಯಾವಾಗ true ಆಗುತ್ತೆ result or the output of and gate is true only when both the inputs ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಝೀರೋ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. And not gate we know that not is nothing but it is a reverse of the given value.
ಸೊ ಈಗ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ expressions, boolean expressions when combined will going to return a single boolean output. ಸೊ ನಾನೀಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 1 2 3 4 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಬೂಲಿಯನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ these are used for combining multiple boolean expressions or multiple boolean values which is going to produce a single boolean output. So where I have to make a decision based on the multiple expressions. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ these logical operators. You can see here this is a logical and logical and again I'll be using the double ampersand symbol. A is we can take an example here. They are given an example. E operation ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a less than b and b less than c ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದನ್ b ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದನ್ c ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಬೋತ್ a less than b and b less than c are true. ಇದು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿನೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿನೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐದರ್ ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ಆದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ ಆದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 0. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎರಡು 0 ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. So now we'll take up what is actually the decision making case. So we know that the word itself says here decision making means we have to take some decision based on the given condition. ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ one has to make a choice of 2 or more alternatives. So ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2 3 4 2 3 4 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more alternatives by making some decision depending on a given condition. ಸೊ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 2 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್. So decision making structures, what they require is they will going to require the programmer specify one or more conditions. ಸೊ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he has to specify one or more conditions to be evaluated or tested. ಸೊ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ he has to specify what statements need to be executed. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್‌ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. So usually you are passed out of SSLC examination. Now I'll give you two options. Okay. So now for example, just for example I am taking, I'm going to say that if your percentage is, I have to make a decision now. So there is a student. So student want to get into a diploma course. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇರ್. ಏನು, ಸೊ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್‌ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಏನು, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ SSLC marks is greater than 40, he is eligible to take up the diploma course. ಸೊ 40 ಗಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 40. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 40 ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 40 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಫ್ ದೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. I'll just move to the next set of statements. So if then construct and if else construct will be discussed in this session. So if then construct ಏನಂದ್ರೆ, if then is the most basic form of decision making. It is the simplest form of decision making ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can see the flow chart here. So I'll going to specify the condition. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this is the flow chart. I hope you all know the flow charts now. So ಇದು ಏನಿದು, this is a rhombus symbol. ಈ symbol ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this rhombus symbol is used for decision making, correct? ಈ decision making structure ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, I have to specify the condition. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಅ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್, ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಇದೆನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆದರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40. ಸೊ ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅವನಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸೊ ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 40 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಫ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ we'll have a condition here. Condition will be checked. If condition evaluates for true, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್.
ಸೊ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇನೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Okay, so now we can take an example here. So illondu example kottidare. So you can see an if statement consists of boolean expression followed by one or more statements. So if statement alli enirutte, we're going to have first the condition. A condition true aitandre then what we have to do annadana illi it can have one or more statements. So this can be one statement, this can be another statement, this can be another statement. So this is the general syntax of your if then construct. So if another keyword, so it is must and should required, we have to specify the condition. If ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ condition specify ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು condition ಇಲ್ಲಿ I'll specify if percentage is greater than 40. If percentage is greater than 40 ಆದರೆ then ಏನು ಮಾಡಬೇಕು admit for diploma course ಮುಗೀತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. So we have taken an example here. If x is greater than 10, ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 10 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡು y is equal to y plus 5 ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡು y ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಡ್ ಮಾಡು. ಸೊ y ಗೆ 5 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ 10 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇಫ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು y is equal to y plus 5. It can also have multiple statements. So I can also say like z is equal to ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು x plus 3. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ y ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಆಡ್ ಮಾಡು, z ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, z ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ x ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಇಫ್ block. Okay, I hope you understood. Now we'll take up some simple example again here. So now what we'll do, this is a decision making construct rhombus symbol. We'll check for the condition. So condition true ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎ ಮಾಡು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎ. ಟಾಸ್ಕ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ to write an algorithm and flowchart for simple if then constructs. So now I'll take up the first algorithm here. Algorithm to check whether the given number is negative. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ, ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಂಬರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ -1 -2 -3. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 0ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಸ್ 3 ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ I have taken the number as 3. Now we'll write the algorithm. We know that the first step of always the algorithm is a start. Correct? Second step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಯೂಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನೋ ಆ ನಂಬರ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ನಂಬರ್ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ as a read statement. So read the value of n. So now user has given the value of n as 3. ಯೂಸರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ n ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಏನು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 3 ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ 0ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಏನಿದೆ 3. ಸೊ 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನಾ, is it 3 less than 0? No.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ -4. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಎನ್ ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನದು -4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ನಂಬರ್ ವೆದರ್ -4 is less than 0. ಎಸ್, -4 ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ by calling the stop. Okay, now we'll write the corresponding flowchart for this. So flowchart ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, we know that. So always the flowchart begins with your symbol. So ಈ symbol, oval symbol ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ flowchart ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ symbol. Then to read, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ರೀಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ರೀಡ್ n. So now I am going to read the value of n. So read the value of n. I'll first give the input as 3. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ರೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ n is less than 0, I have to check. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು, ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರೋ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೀಡ್ n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಯೂಸರ್ ನಂಬರ್ n ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ, ಇಫ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಇಸ್ ಇಟ್ 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0? 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನ ನೋ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we have to directly go and stop this algorithm and flowchart. It does not do anything. Okay, so now I'll take the second number -4. So now the value of n is -4. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ -4 ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆದರ್ -4 is less than 0. -4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ n ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ n ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. Okay, we know that this is an oval symbol used for start and stop, and this parallelogram symbol is used for inputting and for displaying the output. This is a decision making symbol, and arrow marks, we know that they will going to represent the flow of execution. Okay, so we say that flowcharts are diagrammatical representation of problems, so where we can easily understand. So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ವೇಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Okay, we'll take the next example. So the next example is algorithm to check whether the person is eligible to vote. So this is very common aspect you all familiar with. So ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ನೋ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪರ್ಸನ್ ಏಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 18 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 18 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 18, ಸೊ 18 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 17, 16, 15 ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಲೋಯರ್ ಏಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಯೂಸರ್ ಏಜ್ ನ ಪರ್ಸನ್ ನ ಏಜ್ ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಏಜ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ 17.
ಸೊ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಏಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ 17. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಏಜ್‌ನ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. Okay, I hope in the previous example also you observed I am using the relational operator which is here is a lesser than symbol. ನಾ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರಿಲೇಶನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ದನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ n ಅಂಡ್ 0, n ಅನ್ನ 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಐದರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 18 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಏನು we can say that the person cannot vote. So less than 18 ಆಗಿದ್ರು, less than 18 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ he cannot vote. Sorry, it is not equal. If the age is less than 18, so age ಏನಾದ್ರು lesser than 18 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ so he is not eligible for voting. Equal to 18 means if the person has attained the age of 18 he can vote. So make a correction here. If age is less than 18 then we can say that the person cannot vote. He is not eligible for voting. Okay, so where we're going to execute this statement and we're going to stop this algorithm. So what if the person is 19? Person age 19 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 19 ಅಂತ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Now I'll going to check the condition. If age is less than 18, 19 less than 18 no. So then ಮತ್ತೆ end if ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು it will directly go for stop, means nothing will going to happen. Okay, so we'll write the corresponding flow chart now. So corresponding flowchart we can see here. So in this flowchart you can observe we have a start symbol, then we have to read the age. So age entry ಮಾಡ್ತೀನಿ. So now I'll enter the age as 16. Okay, 16 ಅಂತ age entry ಮಾಡಿದೆ. ಆ age ಅನ್ನ using your rhombus symbol for decision making now I'm going to check if age is less than 18. ಅವು ಈಗ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏಜ್ ಏನಿದೆ 16 is less than 18, correct? So 16 less than 18 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು he cannot vote. So we'll say 16 less than 18 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ the person cannot vote. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿನಾ? So 16 is less than 18, condition is true, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂತ person cannot vote ಅಂತ ಹೇಳಿ, then it will going to stop the algorithm. So I'll take the next example. If the age is 22, so if the person's age is 22, so a person in age ಈಗ 22 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ now we'll make the comparison here. So what is the age now? 22. Is it 22 less than 18? No, 22 is greater than 18. So condition true ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 18. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಏಜ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 18 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ವೋಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Algorithm to find the sum of first n natural numbers. So first n natural numbers na ನಾನು ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So we have to n ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. n 10 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I have to find the sum of first 10 numbers. n 5 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I have to find the sum of first 5 numbers. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ n ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ n ಅಂದ್ರೆ n ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 10. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 10, ಫಸ್ಟ್ 5, ಫಸ್ಟ್ 20. ಸೊ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅವರ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಸಮ್ ಟು 0 ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 0ಗೆ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಆಸ್ 5. n ಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 0 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು 1 ಕೊಡಬಹುದು, 2 ಕೊಡಬಹುದು, 3 ಕೊಡಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು 1 ಇದ್ರು ಓಕೆನೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ 1 means the result will be 1 only. ಸೊ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1 + 2 3 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 1 + 2 + 3 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ರೀಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂನಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ 5 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ n into n plus 1 by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ n into n plus 1 ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, n ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 5. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 5 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ 5 into n plus 1 ಅಂದ್ರೇನು 5 plus 1. 5 plus 1 ಅಂದ್ರೇನು 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. So what is the value here? 30 by 2. So quotient ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? So this front slash symbol will going to give the quotient. So quotient ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ that will going to give you the sum. So 30 by 2 ಅಂದ್ರೇನು, we know that 30 divided by 2 is 15. So the sum of first 5 natural numbers is 15. So sum of first 5 natural numbers ಅಂದ್ರೆ you can see here 1, 2, 3, 4, 5. So these are the 5 natural numbers. ಈ 5 natural numbers ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 5 natural numbers ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು 1 + 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 + 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 3. then I'll going to add it with 3. 3 + 3 is 6. ಸೊ 6 ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 4 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 6 + 4 is 10. then 10 ನ 5 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 + 5 is 15. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನೋ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1 2 3 4 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 4, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಾವು ಐ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಆಸ್ 4. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಆಸ್ 4, ನಾವು ಐ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 4 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದಾನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 4 into 5. 4 into 5 is 20. 20 by 2. 20 by 2 is 10. So just leave here 5. So 5 bitre andre sum of these 4 numbers. So 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. So the result is here 10. So 5 into 4 is 20. 20 by 2 is 10. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಫ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಸಮ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ as a 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n as 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ನೋ. ಸೊ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್, ನಾನೇನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0. then it will going to stop. Okay, so now we will evaluate this by representing the flow chart. So flow chart ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so you can take the same example. sum ನ ನಾನು 0 ಗೆ initialize ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So same way I'll take the read n. Now I'll take the value of n as 5. n value ನ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So now I'll going to check the condition. if n ಏನಿದೆ 5 greater than 0 ನ, yes 5 is greater than 0 ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್, n into n plus 1 by 2. n ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ. n plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 4. ಸೊ 5 into 4 by 5 into 6. n plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 6. ಸೊ 5 into 6 by 2, that is 30 by
2. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 15 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ 15 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ as 0. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ನೌ ಐ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n as 0. ಸೊ ಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಮ್ 0 ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 0 ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಎರೇಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬಂತು ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಅಂತ ಬಂತು. 15 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಸಮ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. n ಏನಾಗಿದೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 0 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೀಡ್ n ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂನಾ ನೋ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಆ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 0 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ 0. ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ನ ಅದೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 0 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ 0 ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಇಫ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, I hope you all understood this session. Okay, now I'm going to end up this session. Thank you.